Okay. Basically, మనం just start with our introduction. What is DevOps and what is cloud? So DevOps is just a methodology which we are going to include in software development lifecycle. Okay. And what is cloud? Cloud is nothing but all the services whatever required for the information technology for IT. We are going to సో నీకని వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఒకసారి నేను వైఫై సెట్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు అంతే ఉందా? సేమ్ ఉందా? బ్రేక్ అవుతుందా? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. చూద్దాం. వైఫై స్విచ్ చేశాను. మరి లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేసాను, వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్. Okay, so what is DevOps? And it's just like the methodology which we are going to implement in software development. Okay, software development life cycle. So that name under ante SDLC. Generally, you are aware, software development life cycle. Software so software development life cycle ante it's a process of కొన్ని phases ఉంటాయి అన్నమాట, ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ టు ద రిలీజ్. సో ఆ యొక్క ప్రాసెస్లో ఒక ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో రావడానికి ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ని వాడతాం. దాంట్లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అంటే ఏం చేస్తారంటే హీ విల్ ఆటోమేట్ వాట్ ఎవర్ ద ఏరియాస్ హీ ఫైండ్స్ అ గ్యాప్. ఓకే, అండ్ హీల్ కోఆర్డినేట్ అండ్ హీ విల్ డ్రైవ్ ద షో. That is what we discussed in the introduction. Yeah. And cloud is basically in order to deploy an application. Okay, in order to deploy an application, in order to maintain the database, okay, to maintain the records. Okay, so for each and everything we are going to rent the services over the internet. We are going to rent it. Okay, so we have the cloud providers called AWS by Amazon, Azure by Microsoft, okay, GCP, Alibaba, Salesforce. We have n number of cloud providers which are who are available to rent, just like apartment owners who are ready to give the lease or rent to the tenants, like for the people who require. So here we are going to rent it, and we are going to pay how much the whatever we used. Okay, so that's something, there is a concept called pay as you go model. So this model says that how much whatever the amount you are going to use, for that only you're going to pay, and there is no upfront investment. Like for example, there is no need to keep upfront money, like no need to deposit 50k or 1 lakh before for rent. We will keep 2 months or 3 months of rent in advance, right? For AWS and for cloud providers, we don't need that one. Okay, so what they will do, you can create it, and they'll verify all the bank account ID verification, and they'll give you access. You can use entire month. At the end of the month, they will charge you the amount, and you have to pay it. If not, your account will be suspended, and you will get a notice to if the amount is very high, okay, from the government. Okay, so that is what we have seen. And now what we are doing is, as I said in the previous session, so we are going to create AWS account. So because we are going to practice each and everything in AWS account only. So yeah, so we can create your account, and I'll take back. Can I share my screen? Yeah. Stop.
Is it visible, Srikanth? Yes. AWS కన్సోల్ లాగిన్ బటనా అట్లా అంతే అంతే అండి అంతే. ఇదేనా AWS వెబ్ సర్వీసెస్? క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ క్రియేట్ అకౌంట్. యా కిందికి రండి. ఓకే అంతే పైన ఫోటో, రిజ్యూమ్ అండ్ అడ్రస్. ఈమెయిల్ అడ్రస్. అంతే వెరిఫై. ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ అదే ఇచ్చేస్తా మనం పెట్టుకోనా? లేదు మీరు సెట్ చేసుకోండి రూట్ పాస్వర్డ్. లేదు దట్ యూ కెన్ సెట్ యువర్ ఓన్ పాస్వర్డ్. చూసి ప్రిపేర్ చూస్ యా అవును. నో అది కదండి లెఫ్ట్ సైడ్ క్లిక్ చేయండి మీకు హైలైట్ కదా ఫ్రీ ప్లాన్. నేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఓకే ఇవ్వండి.
ఫోన్పే నుంచి కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, కార్డ్ అనే కాదు. సో ఇది ఏమైతుందంటే ఈ మ్యాండేట్ క్రియేట్ అవుతుందండి. అది క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత, ఇప్పుడు కాదు, కొంచెం 1 hour తర్వాత. పర్సనల్ అని పెట్టండి టైప్. ఇండివిజువల్, ఫస్ట్ ఇయర్ అడుగుతున్నా. ఇయర్, మంత్ అండ్ డేట్. అప్లోడ్ చేయాలని డాక్యుమెంట్. కన్సర్ట్. ఓకే, సో మీరు సక్సెస్ఫుల్గా అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. మీకు మెయిల్ వస్తుంది చూడండి, ఐడి వెరిఫైడ్ అవి ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇట్స్ ఓకే. ఓకేనా, నేను స్క్రీన్ షేర్ తీసుకుంటున్నా. యా, సో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్ క్రియేటెడ్ AWS అకౌంట్. ఓకే, నౌ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ సమ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ and then we will go further. Okay, so if time permits, we'll create a server today, or if not tomorrow. Okay, so but we'll have some understanding of operating system. Okay, so before going that, what is operating system? Any idea, or what is your understanding of operating system? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే జస్ట్ మనకి విండోస్ ఉంటుంది, లైనక్స్, మ్యాక్ అయ్యే కదా. అవే అంటే అవి ఏం చేస్తాయి? బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయని తెలుసు కానీ. ఓకే, యా, సో దిస్ ఇస్ ఎజెండా. ఇట్స్ ఓకే. సో బేసిక్గా ఏంటంటే మీకు ఓవర్వ్యూ ఇవ్వాలంటే జస్ట్ విల్ టేక్ వైట్ బోర్డ్. వేర్ ఇస్ మై వైట్ బోర్డ్? రైట్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదండి, మనకు ఫస్ట్ ఒక
ఏదైనా మెషిన్ తీసుకున్నప్పుడు సార్ ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ ఏదైనా, సో వీల్ హ్యావ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ హార్డ్వేర్ కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, మదర్ బోర్డ్ అని అదొకటి ఇదొకటి ర్యామ్ అది ఇదని. ఓకే, సో ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానిపైన మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దానిపైన అప్లికేషన్స్ అంటే యూజర్ అప్లికేషన్స్ ఇటు హై లెవెల్లో. సో ఏమైందంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్లో మనం క్రోమ్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, క్రోమ్ అని ఐకాన్ ఇట్లా సంథింగ్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా, సో ఇట్లా డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఏమైంది, ఆటోమేటిక్గా అది ఓపెన్ అయ్యింది. నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ కదా. ఓకే, సో నువ్వేం చేసావు యాజ్ అ యూజర్, యూ జస్ట్ క్లిక్డ్, ఓకే యూ జస్ట్ క్లిక్డ్ అన్ అప్లికేషన్, నథింగ్ బట్ యూ మాన్యువలీ డిడ్ సంథింగ్, అంటే అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసావు, చేయగానే ఏమైందంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయ్యి రన్ అయింది. ఓకే, సో దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కేసెస్లో మీరు క్లిక్ చేసినా కూడా అది ఓపెన్ అవ్వట్లా, క్రోమ్ ఓపెన్ అవ్వట్లే. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఓపెనింగ్. సో వై? Okay, so why? Because see, whenever you just triggered an application, whenever you opened an application, nothing but you are asking Chrome to run, so that user request comes to operating system. In the back end జరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఒక అప్లికేషన్ రన్ కావడానికి బేసిక్గా ఇప్పుడు ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనకు జనరల్గా మనం బ్రతకాలంటే ఏంటంటే, ఓకే వాట్ బేసిక్ నీడ్స్ కావాలి కదా, ఫుడ్ వాటర్ అట్లీస్ట్, ఓకే ఫుడ్ అండ్ వాటర్ అట్లీస్ట్. ఓకే, సో అలాగనే క్రోమ్ అప్లికేషన్, ఎనీ అప్లికేషన్ యూ టేక్, ఇఫ్ దిస్ వాంట్ టు రన్, సో ఇట్ రిక్వైర్స్ మేజర్ రిసోర్సెస్ మనకి హ్యూమన్కి, వాటర్ అండ్ ఫుడ్ అలాగా. సో అప్లికేషన్స్కి ప్రాసెస్ అండ్ మెమరీ ఆర్ ర్యామ్ ఐ కెన్ సే. ఓకే, ప్రాసెస్ నథింగ్ బట్ CPU. ఓకే, ఈ రెండు కావాలి. సో ఈ రెండు అలొకేట్ అయితేనే ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుద్ది. సో హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అలొకేటింగ్ దిస్ అవర్ CPU and RAM? Operating system. So operating system will responsible to allocate the CPU and RAM to an application. If it is allocated, nothing but ఒక ప్రాసెస్ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ అలొకేట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, రన్ అవుద్ది. సో ఆ CPU RAM ఎక్కడ ఉంటుంది? those are called hardware components. Okay, so it will collaborate with the hardware and it will get assigned whatever relevant it required. Okay, and this is one thing. So in ఈ కేసులో ఏమైందంటే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్లిక్ చేయగానే ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనకు హార్డ్వేర్లో CPU మెమరీ అవైలబుల్ ఉంది, ఇట్ అలొకేటెడ్. సో దిస్ అప్లికేషన్ ఈస్ రన్నింగ్ ఫైన్ ఇన్ దిస్ కేస్. Now in other case the Chrome is not opening. Why? Because so whenever you click that Chrome or anything, what happened, the request go to the operating system. So operating system will see if any process, any CPU is available or not, CPU memory is available or not. Okay, so in case if the CPU is busy, like the CPUs are already occupied, so it will not allocate the resources. So when you try to click on it, many times it will not work, like it will not open. So that is the concept behind. So then maybe if you remember, if you have a laptop, మనకు ల్యాప్టాప్ ఉన్నప్పుడు ల్యాప్టాప్లో ఇప్పుడు SSD లేదనుకోండి, ఈ మధ్యలో మొత్తం ఓకే సార్ ఆప్టికల్ డిస్క్ వచ్చింది కదా, మన ముందు హార్డ్ డిస్క్ ఉండేది కదా. సో ఇప్పుడు SSD అనేది ఫర్ అవర్ ఇప్పుడు ప్రతి ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ 10 అలాంటి వాటికి SSD మ్యాండేట్, అంటే మీ ల్యాప్టాప్ స్మూత్గా పనిచేయాలంటే SSD మ్యాండేట్. ఓకే, సో ఇదేమైందంటే ఈ SSD లేకపోవడానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది SSD లేకపోతే సరిగ్గా పనిచేయదు, హార్డ్ డిస్క్ మీద సరిగ్గా పనిచేయదు, ఎందుకంటే దట్ వర్షన్ ఈస్ సూట్స్ టు రన్ ఆన్ SSD. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ జస్ట్ ఫర్గట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ SSD, ఓకే జస్ట్ లైక్ ర్యామ్ యాక్చువల్లీ. సో దీని మీద మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ SSD, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, దేర్ విల్ బి ఎ స్లో ఇన్ టాకింగ్ టు HDD, okay, hard disk.
ర్యామ్. సో అందుకని మన ల్యాప్టాప్స్ అనేది ఒకవేళ వర్షన్ అబౌవ్ విండోస్ 10 అలా వాడినామనుకో ఏమైందంటే ఎస్ఎస్డి లేకపోయారు ల్యాప్టాప్ స్లోగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్లోనెస్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎస్ఎస్డి అండ్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, ఆప్టికల్ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అదే. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ 10 అది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, ఎస్ఎస్డి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. బట్ మనకున్నది నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్ హెచ్డిడి ప్రీవియస్ వర్షన్, సో ప్రీవియస్ ర్యామ్. అదేమైందంటే కొంచెం మాట్లాడడానికి, సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు టాక్ విత్ దిస్ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ గెట్ ద థింగ్స్ అసైన్ టు ద అప్లికేషన్. సో దట్స్ ద రీజన్ now people face some slowness when you talk about hard disk. Okay, where is our presentation? Yeah. So that is what basically మనం ఏం చెప్తున్నామంటే operating system that manages the hardware and software resources, right? That's what I explained. So hardware and so whatever the CPU, whatever the RAM, okay, whatever the input devices, like for example mouse అనుకోండి, okay, మీ external keyboard అనుకోండి, whatever, those are called hardware components. And so this operating system acts as a bridge between that is what, right? Our diagram also shows it's a bridge between so between user application and the software applications there and the hardware applications. Okay, so it manages all the hardware usables. Without OS మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదనుకోండి, సో జస్ట్ ఇమాజిన్ వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నథింగ్ కెన్ బి డన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే మన కంపెనీలలో మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా. సో మేనేజర్స్ వాట్ దే విల్ డూ, వాళ్ళు పని చేయరు బేసిక్గా. సో దే విల్ ట్రై టు అలొకేట్ ద వర్క్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు మేనేజర్స్. ఓకే, మనకి ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, కాకపోతే ఓకే ఏదైనా రిసోర్స్ కావాలనుకోండి, దానికి రిలేటెడ్ గ్యాదర్ చేయడం కానీ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, సో దే విల్ ట్రై టు హెల్ప్ అస్ ఆఫ్టర్ అలొకేటింగ్ ద వర్క్. సో ఇక్కడ కూడా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆఫీస్ మేనేజర్ అనుకుంటే, ఓకే, సో వాట్ దే విల్ అసైన్ ద టాస్క్ అండ్ దే విల్ మేనేజ్ వర్క్ స్పేస్ రిలేటెడ్ మేనేజ్ చేస్తారు. అండ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ రిక్వైర్డ్ దే విల్ ప్రొవైడ్. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏంటంటే the same fashion what is the operating system does. Operating system allocates the process, it allocates the memory, and it it manages all the file system whatever required. So operating system is going to manage. Okay, so ikkada emante what is operating system annappudu just you need to say it's a bridge between software application and hardware components. And whenever an application is triggered, or whenever application want to run, operating system will talk to the hardware and allocates the required process and memory. Okay. Yeah, so this is just basic architecture. So maybe చూసినట్లయితే whatever the input you give, whether it is keyboard or whatever, so it will connect to the మనం olden ways మన స్కూలింగ్స్ లో ఇలా ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్దగా డెస్క్టాప్స్ సిస్టమ్స్. సో అవి మళ్ళీ మామూలుగా డైరెక్ట్ సిపియూ కనెక్ట్ అయ్యి, సో ఫ్రమ్ దేర్ విల్ హ్యావ్ మానిటర్స్. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్పుట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ ద్వారా ఇచ్చేయాలనుకోండి, సో దట్ విల్ గో టు ద CPU, central processing unit, so where in which you have operating system in లోపల ఉంటుంది. Okay, so that CPU will understand, or this operating system will understand your input accordingly. Okay, so this is like a bridge. Okay, bridge between input and output. So whatever you give, that will be displayed on the screen, a monitor. So this is what basically input from the application. So keyboard అనేది ఒక external device అనుకోండి. So whatever we give input, it is going to get into the operating system, and the operating system will process that, and that is displayed on the screen. Okay, so just like it's a bridge between user and ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ యూజర్ ఇన్పుట్ అంటే యూజర్ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి, ఓకే, అది ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫేస్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. Okay, so it's not like that displaying, but here we are saying that the input is processed from the external devices. Okay, so it can be monitor, mouse, or keyboard, or anything. Okay, and it will be processed by the operating system, and it will be delivered as output on the screen. Okay. Yeah, so
జనరల్‌గా మనం ఇందాక చెప్తున్నాం కదండీ! వాట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని. సో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద సాఫ్ట్‌వేర్ అండ్ హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే. సో, దట్స్ ఫైన్. జనరిక్‌గా ఫైన్. బట్ అల్టిమేట్‌లీ ఇఫ్ యూ డిగ్ ఇన్సైడ్ ఇట్, ఓకే. సో, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఓకే. జనరల్‌గా మనం ఏందంటే మీరేం చేస్తున్నారో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ అంటాం. సో, సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది జనరిక్. బట్ లోపల వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అనేది మ్యాటర్. ఓకే. వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్? వాట్ ఈస్ యువర్ డే టు డే టాస్క్? రైట్? సో, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది జస్ట్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద థింగ్స్ అని చెప్పాను. బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ఈస్ what is the main purpose of operating system and why it is a bridge between two hardware and software applications. What is the main role if you can see in that level? So basically, as I said, it will allocate main two components, that is process and RAM. Okay. So if you can see, it is going to take care of CPU management. So what means Japan kada, if any application you will try to run, so our operating system will try to find the CPU and allocates to the application. ఓకే. మీరు క్రోమ్ వాడుతున్నారు. ఓకే. క్లిక్ చేయంగానే ఏం చేస్తది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్ CPU అలొకేట్ చేస్తది. అండ్ మెమరీ కూడా అలొకేట్ చేస్తది. ఎప్పుడు అలొకేట్ చేస్తది? వెన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, యువర్ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ కమ్ అప్. ఓకే. సో రైట్. So yeah, I'm using Chrome now. Maybe I used for 1 hour or something like that. Once I'm done, I'll be closing the Chrome. Okay, closing అంటే స్టాప్ చేయడం కదా. అవును. ఓకే. యా. సో ఆటోమేటిక్ ఏమైద్ది, CPU అనేది వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలొకేటెడ్ CPU అండ్ మెమరీ అవి డీఅలొకేట్ అయిపోతాయి అనమాట. గెట్ బ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ టేక్ దోస్ రిసోర్స్ బ్యాక్. ఓకే. లైక్ వైజ్ మీరు నేను చెప్పిన ఇందాక ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, మీరు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తుంటే అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే మనకు CPU కానీ మెమరీ కానీ అవైలబుల్ లేదు. బై ద ఛాన్స్ ఏమైందంటే నేను వేరే అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేశా. సో ఆటోమేటిక్ ఏమైందంటే వాటి రిసోర్స్ అనేది డీఅలొకేట్స్. ఇట్ విల్ డీఅలొకేట్ ద CPU అండ్ మెమరీ, ఇట్ గెట్ బ్యాక్స్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో నౌ ద రిసోర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఆటోమేటికలీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ అసైన్ టు మై అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ నౌ. సో అలా పనిచేస్తుంది అనమాట. అలొకేట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ క్లోజ్ కావున ఇట్ విల్ ట్రై టు రికవర్ ఆర్ డీఅలొకేట్స్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ అసైన్ టు ద నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యూర్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్. ఓకే. సో దాట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ CPU మేనేజ్మెంట్ అండ్ మెమరీ. ఓకే. అండ్ స్టోరేజ్ బేసిక్‌గా మనం ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా. Yeah, if you want to create a file, okay. So if you want to view a file, if you want to add something, so it also manages the file systems or like storage, and it also do the device management like keyboard, keyboard, monitor, printer, whatever you're going to connect, right? సో సెక్యూరిటీ అంటే జనరల్‌గా మనం కొన్ని సార్లు ఏమైందంటే మన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో గానీ, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో గానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఆఫీస్ ల్యాప్‌టాప్ మెయిన్‌గా తీసుకున్నప్పుడైతే వి కెనాట్ లాగిన్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. Okay. So that is a security control, right? So admin is nothing but who is the owner of the entire your system. Okay. So who can access what? It also take care of security and protection basically. ఓకే. చూడండి. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఎ ఫైల్, సో క్రోమ్ అనేది జస్ట్ ఒక ఫైల్ కదా. అంటే ఇఫ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ ఇన్ జస్ట్ లైక్ బిల్డ్ ఫైల్ అనుకోండి. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక క్రోమ్ అనేది .msi ఒక ఫైల్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే. సో దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ రైట్, OS విల్ come into the picture and it tells CPU and memory to assign it. Okay. So in that case it going to work, right? సో మీరేం చేస్తారంటే జస్ట్ రిమెంబర్ why OS is required. So to do this OS management, like it will going to do CPU management, memory management, storage. It also take care of devices and it will do the security management. So you just keep all these things. It will do many things, but just in top level, keep this in mind. So if any questions comes in, so the basic question, yeah. సో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆర్ హియర్, రైట్? ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, అలొకేట్ CPU, స్విచెస్ బిట్వీన్ ప్రాసెస్ హ్యాండ్లింగ్. సో స్విచెస్ బిట్వీన్ ప్రాసెస్ అంటే చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ 2 అప్లికేషన్స్ అసైన్ చేశాను అనుకోండి. సో వన్స్ అప్లికేషన్ ఇస్ క్లోజ్, ఇట్ విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ స్విచ్ టు దట్ అదర్ అప్లికేషన్.
ఓకే. Yes. సో మళ్ళీ ఏంటంటే మన విండోస్లో జస్ట్ లైక్ దట్ ఐ కెన్ ఓపెన్ ఓన్లీ క్రోమ్, నాట్ రైట్. సో ఐ కెన్ ఓపెన్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, క్రోమ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, సో వైట్ బోర్డు అసలు టీమ్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్. So when I say I can do many things, I can open many application, nothing but operating system is going to do multiple tasking. Okay, that is called multitasking. So it is going to assign the resources, okay, at a time to the multiple applications. Okay, right. So now, memory management kuda manam chusamu. So allocates the RAM and frees the memory when app is closes. Okay, this is very important. Okay. Yeah, so file system, organizing and device management, security and access. So these are the main key points you need to remember, okay, when you talk about main responsibility of operating system. Okay. Okay. Yeah, so what is operating system only? Just small check. బాండ్ క్విజ్ అండి ఇది. ఓకే. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ మేనేజెస్ CPU, మెమరీ డిస్క్ మొత్తం మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అది. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ లైక్ బ్రిడ్జ్. Exactly. Bridge between యూజర్ అండ్ CPU. hardware. Right. Yeah, correct. So you can define in your own way. As you said, operating system is just a software that, if you want to be more more explanative. So software operating system is just a software which acts as a bridge between the hardware components and the software applications or user applications, where in which it will allocate the memory, it allocates the CPU, do the whatever it can do the device management, security management, and storage, whatever you can define whatever the way you want. Okay, just examples ఏంటంటే Windows, Linux, Mac OS, etc., RHEL, so whatever. So why OS system required అండి? System required. Why operating system required? జనరల్గా మనం అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అదేం చేస్తుంది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయిన్ అదే కదండి, బ్రిడ్జ్ యాడ్ చేసి మన CPU నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుని అవుట్పుట్ మనకు పంపిస్తుంది. అవును. సో జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జనరల్గా ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దానికి ఏం కావాలి? మనం యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ వీ రిక్వైర్ సమ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్కి ఏం కావాలి? ర్యామ్ కావాలి, CPU అండ్ ర్యామ్ కావాలి, రైట్? యా, సో CPU ర్యామ్ కావాలంటే అది ఎవరు అలొకేట్ చేస్తారు? ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలొకేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, అంటే టు అలొకేట్ ద CPU అండ్ మెమరీ టు అన్ అప్లికేషన్ టు మేక్ ద అప్లికేషన్ రన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా డెఫినేషన్ చూడండి. వెన్ యూ ఓపెన్ అ బ్రౌజర్, ద OS గివ్స్ ద CPU and RAM. You can see in the example, right? So here, okay, so how does multiple అని చెప్పాను కదా, how does the multiple apps handle? మీరు ఒక వర్డ్ వాడితే దీనికి ఆన్సర్ అయిపోద్ది. మల్టిపుల్ యాప్స్ ఓకే అట్ ఏ టైం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కదండి. So what does OS will do? How this can be achieved? So generally, as explained, so it is going to be a multitasking. So operating system uses a concept called multitasking, and it switches between the process to process. Okay, so between the process and multiple applications run. మనం బ్రౌజర్ కానీ, మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కానీ, కోడ్ ఎడిటర్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో దిస్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ కెర్నల్. కెర్నల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, సో కెర్నల్ అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే,
సో కెర్నల్ అంటే ఏంటంటే సో మనం ఇంతవరకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చూసాము. సో అదేమనుకున్నాం అంటే ఒక బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే. అండ్ ఇట్ basically allocates the memory, CPU and etc. Okay. So okay, that is fine. Then what is kernel? So kernel అనేది one of the key component, I can say core component of operating system. Okay. So what does it do is whatever we discuss the components, right? CPU. So it will take care of whatever the components with features we discuss, like CPU scheduling and memory allocation and whatever device control, security, etc. So whatever the features we discussed for operating system, so this kernel is going to take care. So what is this? Kernel is one of the component of operating system, main component. Okay. So what is kernel? Kernel is a key component or core component of operating system. So which has a responsibility of CPU scheduling, memory allocation, device control, etc. Okay. So okay, let's go back. సో జనరల్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఇంజిన్ లాంటిది అనమాట. ఒక మీరు తీసుకున్నట్లయితే జస్ట్ లైక్ మదర్ బోర్డ్లో మనకి మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది కదా. సో జస్ట్ లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇన్పుట్. సో కార్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఇంజిన్ లాంటిది అనమాట. ఓకే. సో ఐ జస్ట్ గివ్ ఐ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ kernel? Kernel is a key part of the OS. Yeah. And it is responsible for the CPU. సేమ్ మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పేది ఇది చెప్తే అయిపోతుంది. ఓకే, దీని ఆన్సర్ నేను చెప్పలేదు యాక్చువల్గా. సో వై డూ మెనీ సర్వర్స్ యూజెస్ లినక్స్? సో ఐ థింక్ దిస్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఫర్దర్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కవర్. యా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు పాపులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది మీకు తెలిసినట్టుగా లైనెక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్, మ్యాక్ ఓఎస్. ఓకే. సో ఏంటంటే సో ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే. సో రీసెంట్ టైంలో కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు జోహో వాళ్ళు కొత్తగా ఏదో సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు కదా, నేతులన సంథింగ్ ఉంటుంది పేరు. అదే ఇండియా సిస్టమ్. ఓకే, జోహో కంపెనీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఓకే, విచ్ ఇస్ దే బిల్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ లైనెక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ మ్యాక్ ఓఎస్. సో ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే. సో విండోస్ మనకు తెలిసినట్టుగా ఇట్స్ అ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ దీనికి మంచి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. మనం జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయొచ్చు, అది ఓపెన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ వాంట్ వీ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. అండ్ ప్రతిది కూడా కంపాటబుల్ అవుతుంది. మ్యాక్ ఓఎస్ అనేది జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లైనెక్స్ మీదే ఉంటుంది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆల్సో. ఓకే. అండ్ వెన్ యూ కమ్ టు ద లైనెక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా లైసెన్స్ కావాలి, ఇక్కడ కూడా లైసెన్స్ కావాలి. సో ఇక్కడ లైసెన్స్ అవసరం లేదు. ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ బేసికలీ. Okay. So what is this? It's an open source basically. Okay. So it's an operation open source. Open source అంటే తెలుసు కదా మీకు? తెలుసు. Yeah, which is freely available to use. Okay. అండ్ ఇది లైనెక్స్ ఏంటంటే లైట్ వెయిట్, చాలా అన్న సైజ్ పరంగా చూసుకుంటే చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. ఓకే. హైలీ కస్టమైజబుల్. ఓకే. అండ్ థింగ్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ అవర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ like for example మనం వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్, లైక్ IRCTC కానీ HDFC నెట్ బ్యాంకింగ్, SBI నెట్ బ్యాంకింగ్, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్స్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సర్చ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో ఈ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే, సో దీస్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఆన్ ఏ సర్వర్. అంతే కదండి? ఓకే. సో సర్వర్ మీద మనకు ఈ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాప్స్, రైట్? సో నౌ ఓకే, సర్వర్ అన్నప్పుడు సర్వర్ పక్కా ఓఎస్ ఉండాలి కదా. ఓకే. సో ఓఎస్ ఏది ఉంటుంది అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ పీపుల్ విల్ బి యూజింగ్ లైనెక్స్.
సర్వర్స్ సర్వర్స్కి. సో లైనెక్స్ ఓఎస్ ఎందుకు వాడతారంటే అది ఓపెన్ సోర్స్, ఎందుకంటే లైసెన్స్ కాస్ట్ చేయనవసరం లేదు, చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టలేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ కస్టమైజబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి లైనెక్స్ వాడతారు. దట్స్ ద రీజన్ many people or many in the real time many people will be using Linux as an operating system for to host and web servers like web applications. ఓకే, సో అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే మన విండోస్ అయితే ఆల్రెడీ వీఆర్ వెరీ మచ్ ఫెమిలియర్. ఇప్పుడు విండోస్ అనేది మనకు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి యూజ్ చేసినట్లయితే మనం ఫెమిలియర్ కాబట్టి మనం అసలు లైనక్స్ చదవని అవసరం లేదు, నేర్చుకోని అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు లైనెక్స్ అనేది దానికి GUI ఉండదు, అంటే మన గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండదు. మనం కర్సర్ పట్టుకుపోయి అది క్లిక్ చేసి ఇది క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అయ్యేటట్టుగా ఉండదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ CLI, ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ CLI. సో ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ సమ్ కమాండ్స్. సో ఈ కమాండ్స్ వాడినప్పుడు ఏమైందా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకోండి, విండోస్లో ఏం చేస్తా, డైరెక్ట్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి కింద క్రియేట్ ఫైల్ సో అదే లైనెక్స్లో అయితే నాకు అలాంటి ఫెసిలిటీ ఉండదు కాబట్టి ఐ నీడ్ టు యూస్ సమ్ కమాండ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్. సో ఈ కమాండ్స్ అనేది బేసిక్ కమాండ్స్ అనేది ఈవెన్ ఎవ్రీ వన్, నాట్ ఓన్లీ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, whoever is going to work on the Linux, so irrespective of DevOps or anyone, okay, so they need to have some basic commands on Linux. Okay, so ఎందుకంటే Linux doesn't have graphical user interface wherein which we are going to interact with operating system using commands only. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడుకి వెళ్ళింది అనుకోని, సో యూఆర్ గోయింగ్ టు ద విలేజ్, ఓకే, వేర్ దే డోంట్ నో ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ అదర్ దాన్ తమిళ్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్ దెమ్, ఓకే, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు టైమ్ ఆర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ట్రాన్స్లేటర్ ఆర్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ తమిళ్. ఓకే, సో మీరు తమిళ్ నేర్చుకుని మాట్లాడాలి. ఓకే, మేబీ మీరు అడ్వాన్స్ అయితే మీరు గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ వాడి లేకపోతే ఏదో తమిళ్ చూసుకుంటూ మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో మాట్లాడాలంటే దానికి వచ్చిన భాషలో నేను మాట్లాడాలి. So that is the reason I'm here to learn Linux today. So that's the reason we are going to have Linux commands as the first beginning of the sessions. So even everything is going to, whatever we are going to install, Jenkins gani, whatever whatever the integration tools we are going to do, so everything is going to be on the Linux servers, right? That's the reason we are going to start with Linux commands to learn, and then we are going to have subsequent installations and everything on the servers. Okay, yeah, going back. మరి మన దాంట్లో లైనక్స్ లేదు కదా, ఏం ప్రాబ్లం లేదా, మన విండోస్ సర్వర్ కదా. ఇప్పుడు మనం AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఓకే, దాంట్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, I'll tell you that tomorrow. Okay, right. So why most servers are Linux అంటే మీరు ఇవి చెప్పొచ్చు, ఓపెన్ సోర్స్, సెక్యూర్, ఓకే, లైట్ వెయిట్, స్టేబుల్ అండ్ కస్టమైజబుల్. ఓకే, సో ఇందాక క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా, వై మోస్ట్ పీపుల్ యూజెస్ లైనెక్స్ అని. ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ సెక్యూర్ అండ్ లైట్ వెయిట్. Yeah, so comparatively to other macOS. So generally view అంతే కదా, hardware components, operating systems, okay, will be in bridge like for user applications. Okay, so మనం ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అన్నాం కదా, జస్ట్ లైక్ యూజర్ అండ్ అప్లికేషన్ అంతే కదా. ఇప్పుడు మన యూజర్ బ్రిడ్జ్ హార్డ్వేర్ అండ్ యూజర్ అప్లికేషన్ అంతే. మనం జస్ట్ యూజర్ అనుకున్నాం అనుకోండి, నేను ఒక క్రోమ్ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేశాను, సో it will sense automatically operating system will come into the picture and it will allocate the hardware components. ఓకే, ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ అనేది కొంచెం మీకు ఐడియా ఉంటే ఈజీగా అయిపోతుంది, అంటే ఈజీగా we can define it. ఓకే, యా, సో ఇదేంటంటే లైనెక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ బేసిక్గా. సో మన ఇందాక ఏదైతే మనం ఈ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసినామో దాన్నే కొంచెం ఇన్ డీటెయిల్గా చూడాలంటే సీ హియర్. సో హార్డ్వేర్ అనేది మనకు తెలుసు. ఓకే, సో దాని చుట్టూ ఏముంటుందంటే బేసిక్గా దిస్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్ కర్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం కదా. ఓకే, సో కర్నల్ ఈజ్ దేర్. సో కర్నల్ అనేది కీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్. సో కర్నల్ ఈజ్ దేర్, నథింగ్ బట్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, సో దాని చుట్టూ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ షెల్. సో ఇది కర్నల్, ఇది షెల్ అండ్ ఇది అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో లైనెక్స్లో ఏమైందంటే
మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కమాండ్ రన్ చేస్తున్నారు. ఓకే. ఫర్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం విండోస్‌లో అయితే మనం ఏదైనా ఒక డైరెక్టరీ ఓపెన్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్టరీ అంటే ఫోల్డర్. ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అది ఫైల్స్ అన్నీ కనపడదు దాంట్లో ఏముండే అని. కానీ ఇక్కడ లైనక్స్‌లో మనకు కనపడదు కదా! సో, దానికి ఒక కమాండ్ ఎల్ఎస్ అని ఒకటి ఉంటది. లిస్ట్ ద ఫైల్స్ ఆర్ డైరెక్టరీస్ అని. సో, ఈ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు ఓకే. సో, రన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఇక్కడేంటంటే షెల్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంటది. లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్‌లో. వాటెవర్ వి గివ్ the command, those are called shell commands basically. Linux commands nothing but shell commands. సో ఈ కమాండ్ అనేది షెల్. సో షెల్ అర్థం చేసుకొని షెల్ విల్ టాక్ టు ద కర్నల్. ఓకే. కర్నల్ విల్ టాక్ టు ద హార్డ్వేర్ అండ్ వైస్ వర్సా. సో విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ లైక్ దిస్. ఓకే. సో ఈవెన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అప్లికేషన్ కానీ అది అప్లికేషన్ లాగ్ రాస్తుంది అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టాక్ టు ద షెల్ విల్ టాక్ టు ద కర్నల్ విల్ టాక్ టు ద హార్డ్వేర్. సో షెల్ అనేది యాడ్ అయింది అంతే కదండి విండోస్‌కి దీనికి. అంతే డిఫరెన్స్ అంతే. సో విండోస్‌లో అయితే డైరెక్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కర్నల్ అని యాడ్ అవుతది అంతే. ఓకే. షెల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. షెల్ అనేది ఏంటంటే షెల్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ బేసికల్లీ ఫర్ కమాండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. షెల్ యాడ్ అవుద్ది. అదేంటంటే కమాండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. సో కెర్నల్ అక్కడ కూడా ఉంటది. ఓకే. సో షెల్ అనేది అడిషనల్‌గా యాడ్ అవుతుంది. మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్. సో షెల్ అనేది అడిషనల్‌గా యాడ్ అయ్యిద్ది. ఇదేంటంటే కమాండ్స్‌ని అర్థం చేసుకుంటది బేసిక్‌గా. సో ఇట్ విల్ అండర్‌స్టాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ టాక్ టు ద కర్నల్. అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎల్ఎస్ అని ఒక కమాండ్ ఇస్తే లిస్ట్ ద ఫైల్స్ అని ఇస్తే షెల్ అర్థం చేసుకుంటది. సో షెల్ అర్థం చేసుకొని కెర్నల్‌కి అర్థమయ్యే విధంగా అది మాట్లాడుకుంటది. ఓకే. సో కర్నల్ ఏం చేస్తది హార్డ్వేర్‌కి అర్థమయ్యే విధంగా అది మాట్లాడుకొని మనకు ఫైల్స్‌ని తీసుకొస్తది. అంటే జస్ట్ ఇట్ వాంట్ టు లిస్ట్ ఇట్ అంటే డిస్ప్లే చేయడానికి. సో అగైన్ హార్డ్వేర్ విల్ టాక్ టు కర్నల్ విల్ టాక్ టు ద షెల్ అండ్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే. సో అప్లికేషన్ అంటే బాగుంటారు. సో ఇది ఆర్కిటెక్చర్ యాక్చువల్‌గా. మీరు ఈ 2 డయాగ్రామ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్. ఓకే. ఐ వాంట్ టు స్టాప్ హియర్. ఓకే. సో ఏం చేద్దామంటే రేపు టైం. ఓకే. ఇన్ కేస్ మీకు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసినా పర్లేదు కదా? పర్వాలేదు. సబ్జెక్ట్ కొంచెం బాగా అంటే ఇవాళ కొంచెం కోల్డ్ ఉంది. బట్ మేబీ కమింగ్ సెషన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఏం చేస్తామంటే రేపు ఇప్పుడు మీకు లైనక్స్ అంటే ఏంటి తెలుసు. లైనక్స్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలని తెలుసు కదా? ఎందుకంటే లైనక్స్ సర్వర్స్ తో మాట్లాడాలంటే కమాండ్స్ కావాలి. సో ఎందుకు మాట్లాడాలి? సో వై వి వాంట్ టు టాక్ విత్ లైనక్స్ సర్వర్స్? సో నాట్ టు డూ డే టు డే టాస్క్స్. ఓకే. మనం ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం కానీ ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయడం కానీ సో ఒక మెమరీ చెక్ చేయాలి కానీ ఒక డిస్క్ సిపియూ చెక్ చేయాలి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఒక ఫైల్ డిలీట్ చేయాలి, ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి, ఫైల్ రాయాలి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ డే టు డే యాక్టివిటీస్ యాక్చువల్లీ. So in order to do that, we are going to learn the commands. That is the ultimate goal. And why we are using Linux? Because Linux is most used operating system to host the web servers to have the web servers. So we are going to have the Linux in this web servers. So as I explained, సో డైలీ కంపల్సరీ లైనక్స్ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తారండి? వాడతాం కదండి. అట్లీస్ట్ మనం డైలీ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ 1 or 2 డేస్‌లో అట్లీస్ట్ విల్ ట్రై టు సర్వర్స్ కనెక్ట్ అవుతాం కదా! కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా సో ఎట్లా అంటే మరి ఎగ్జాంపుల్ మనం అంతా ఆటోమేషన్ చేస్తాం కదా! ఏదైనా ఒక సర్వర్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి. సో దానికి అప్పుడు కనెక్ట్ అవుతాం. డైలీ అంటే మన డెవాప్స్‌లో చాలా రకాల రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఒకవేళ మనకి సంబంధించిన రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా పక్కా డైలీ చేయాల్సిందే. ఓకే. సో నేను డెవాప్స్‌లో మేబీ కొంచెం మనం ఫర్దర్‌గా ప్రోగ్రెస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు చెప్తే అర్థమైద్ది. వాట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ క్లియర్‌గా నేను హై లెవెల్‌లో జస్ట్ కొలాబరేషన్ అది ఇది అని చెప్తున్నా కదా! సో యాక్చువల్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వన్స్ వి ప్రోగ్రెస్ ఇఫ్ ఐ మేక్ యూ అప్పుడు చెప్పినప్పుడైతే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్. సో టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ క్రియేటింగ్ ఎ సర్వర్ and will connect to the server from your laptop from Windows laptop నుంచి Linux server connect అవుదాం. ఓకే.
కనెక్ట్ అయిన తర్వాత we will start Linux commands first. Okay, and once commands are done, maybe it will take 3 sessions తీసుకుంటాం అనుకుంటా. Okay, so once commands are done, once you are good with commands, then we'll go further. Okay, and topic like git కానీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వెళ్దాం. ఓకే. Okay, yeah. So that is what today. So today we discuss, just I want to give summary. So summary of today's class is, so basically we discussed how to create AWS account, free account, and then we just started what is OS. Okay, and then we discuss role and responsibilities of Yes. operating system basically. Okay, and then what is kernel. Okay, sorry, I think number 4. And then finally discuss why what are the operating types and why Linux is most used. Okay, right. So and we have seen Linux architecture. Okay, so just don't get confused between the kernel and operating system. So operating system అనేది ఇలా అనుకుంటే దాంట్లో కూడా ఉండేది kernel అనేది ఒక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అనుకోండి. ఓకే, ఓకే. అదే OS అది కర్నల్ పార్ట్. అంతే. ఓకే అండి, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? నథింగ్ అండి. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, నేను మీకు ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ఇది నోట్స్ PDF సెండ్ చేస్తాను మేబీ కొద్దిసేపు అయినాక, అంటే ప్రెజెంటేషన్. ఓకే. ఓకే, సో యూ కెన్ రిఫర్ ఇట్. ఓకే. ఓకే అండి, లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. మార్నింగ్ సెషన్ ఉంటుందండి రోజుకి, ఇదే టైం ఫిక్స్ చేసుకున్నా. మోస్ట్లీ ఇంతే ఉంటుంది.